नाम नहीं, ब्रांड है ब्रांड। महान क्रांतिकारी रहबर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 130वां जन्म दिहाड़ा पिंड कुड़ियाल विखे बहुजन समाज पार्टी के बैनर हेठ मनाया गया। इस मौके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर उपर फुल माला अर्पण की गई। इस मौके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उपर विचारां भी साझियां कीतियां गईयां, जिस विच सरदार गुरचरण सिंह जख्मी बसपा आगू ते सरदार कुलवीर सिंह कुड़ियाल बसपा आगू ने अपने विचार साझे किए। इस उपरंत ठंडियां दे लंगर लगाए गए ते लड्डू भी वंडे गए। इस मौके उपर भाई कुलदीप सिंह कुड़ियाल वालियां दा शब्द दम दम सदा संभालदा भी रिलीज़ किया गया। तुसी देख रहे हो खवासपुर टीवी की विशेष रिपोर्ट। तुसी जो कि अज का प्रोग्राम सारा उलिख्या गया है बाबा साहिब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहिब जी की जयंती के, जो कि उन्होंने प्रकाश दिहाड़ा है अज। ये सारा प्रोग्राम जो कि खवासपुर टीवी तो आप जी लाइव देख सकते हो, इन्हों का जो कि यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल भी है। सारे जो अज के प्रोग्राम में तुसी सारे घर में यूट्यूब चैनल तो देख सकते हो। तो नाल दी नाल सारे पिंड में भी बेनती है कि खवासपुर टीवी का वध तो वध आप सहयोग करिए। खवासपुर टीवी की लाइव जो कि रिपोर्ट होंदी है, ग्राउंड रिपोर्ट तो ये सारे प्रोग्राम उलीकते हैं, सारे प्रोग्राम सिरे सारे प्रोग्राम सिरे चढ़ाते हैं। खवासपुर टीवी की सारी टीम जो कि सारे ही अज के प्रोग्राम के जिन्ने भी पहुँचे हैं सारिਆਂ का धन्यवाद। खवासपुर टीवी का भी जो कि धन्यवाद है। सो सब तो पहला बेनती है कि सारे फूल माला अर्पण करके आपो अपनी जगह पर खड़न की कृपालता करो, ताकि सारिਆਂ की जो कि ग्रुप फोटो भी की जा सके, जो कि आज शाम तक एडिटिंग करके इसकी जो कि रिपोर्ट है उसनों चैनल के उत्ते पा दिता जाएगा। सारे आपो अपने घरों के विच खवासपुर टीवी सर्च करके सारे देख सकते हो। खवासपुर के CEO साहब सरदार कुलवीर सिंह जी कुड़ियाल जो कि अज के सारे प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट तो पेश करनगे अपने चैनल ते खवासपुर टीवी ते। सारिਆਂ ਦਾ इस प्रोग्राम ते पहुँचने के बहुत तहे दिलों धन्यवाद है। अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साहब कांची राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बाबा साहब राम विचरण दूरा, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बाबा साहब जी तुहाडी सोच ते, बाबा साहब जी तुहाडी सोच ते, साहब कांची राम जी तुहाडी सोच ते, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब जी तुहाडी सोच ते। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। हैंड ओवर कर रहे हैं सरदार गुरचरण सिंह जी जख्मी जो कि सीनियर बसपा आगू हैं। उन्होंने जो कि अज का जो प्रोग्राम लिखा गया है पिंड कुड़ियाल की समੁੱਚੀ संगत वालों, सो वो सारे हुण जख्मी साहब आप जी के नाल इस प्रोग्राम की साझ करनगे जी। सरदार गुरचरण सिंह जी जख्मी। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। अज सारिया संगतां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वें पवित्र आगमन पुरब की लख लख बधाई होवे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर साहब ने साडे समाज दे विच एक क्रांति लियांदी। उन्हां दा जन्म
14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਅੰਬਾਵਾੜੇ ਪਿੰਡ ਮਹੂ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਾਬਾਈ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆਫਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ, 10ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਜੋ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਕੁਰਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਪੜਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੂਤ ਛਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਬਦਖੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਇਓ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਏ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਮਿਲਿਆ,
तो जो डॉक्टर अंबेडकर साहब को गए तो अंबेडकर साहब जाग रहे सन, लिख रहे सन। तो पत्रकारों ने कहा कि सानू जिन्ना ने टाइम दिता है वो सुत्ता पिया है, तो गांधी ने टाइम दिता है वो सुत्ता पिया है, तो बाबा साहब अंबेडकर जी तुसी क्यों जाग रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि जिन्हां दियां कौमां जागदियां वो सौंदे है, मेरी कौम सुत्ती हुई है, मैं अपनी कौम की बिगड़ी हुई बनाने वास्ते मैनूं जागना पै रहा। सो उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत करके जिहड़ा संविधान लिखिया, संविधान दे विच सानूं हक लैके दिते। बीबियां भैणां नूं जिहड़ा है सब तो वध डॉक्टर अंबेडकर साहब के पैरोकार होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म कोड बिल दे विच जिहड़ी है मनुस्मृति है उहदे विच औरतां दे नाल बहुत बदतर जिहड़ी अपमान किया गया, उन्होंने पढ़न लिखण तो वांझा रखा गया सी कि एक 4 दीवारी दे विच कैद रहन, और बहुत सारी गुलामी दी जंजीरां दे विच औरत नूं जकड़िया होया मनुस्मृति दे विच बहुत अपमानयोग गल्लां लिखियां होईयां। सो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने औरतों की गुलामी की जंजीर कट्टी, बराबर का हक लैके दिता। अज औरतां जे नौकरी कर रही हैं, कोई टीचर है, कोई IAS है, कोई PCS है, बहुत उच्च अहुदे ते विराजमान MLA MP मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनी, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान के द्वारा सब हक मिले हैं। सो औरतों को बाबा साहब के पैरोकार होना चाहिए, उन्होंने रोज़ मत्था टेकना चाहिए। ये बाबा साहब ने औरतों को बराबर हक लैके दिते। विचार बाबा साहिब जी की जीवनी के बारे आप जी के नाल साझे किए। सो हुण आप जी दे नाल जो कि एक्स जनरल सैक्रटरी सरदार कुलबीर सिंह जी घड़ियाल जो कि आदमपुर तो हैं, उन्होंने जो कि आदमपुर तो सीनियर बसपा आगू हैं, उन्होंने बेनती है कि वो आप जी के नाल कुछ विचार साझे करन। सरदार कुलबीर सिंह जी घड़ियाल। जय भीम जय भारत। सब तो पहला सारे ही सत्कारयोग साथियों नूं, साडे बजुर्गों नूं, साडियां मावां नूं और साडियां भैणां नूं मेरे वल्लों बहुजन समाज पार्टी वल्लों खासपुर TV वल्लों आप जी नूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वें जन्मदिन दीयां लख लख बधाइयां। अज बड़ी खुशी की गल है, पूरे वर्ल्ड दे विच अज उस रहबर का अज आपां उस रहबर का जन्मदिन मना रहे हैं जिस रहबर ने 130 साल पहला इस धरती के उपर जन्म लिया। उन्हां दे आउण दे नाल इस देश दे विच 6743 जातां दे विच जकड़े लोकां दी जिंदगी दे विच चानण होया, क्योंकि ये देश अज तो ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आने तो पहला ही नहीं 4-5 हज़ार साल तो ये देश जिहड़ा है वो जातां दे विच जकड़िया होया है। जाति व्यवस्था इस देश के विच शुरू तो चल रही है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जदों इस दुनिया के उपर आए तो उस वेले भी जाति व्यवस्था सिखरां ते चल रही सी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन बहुत ही गरीब और सादा जीवन उन्होंने बतीत किया। उन्होंने पढ़न लिखन दे विच बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि जिस जाति दे विच उन्होंने जन्म लिया इस देश के जाति बमानी लोग उस जाति को बहुत नीवा समझते हैं, पर उन्होंने इस देश के विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान बना के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 32 डिग्रियां प्राप्त करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूरे वर्ल्ड के विचों सब तो पहले नंबर पर पढ़ाई करके साबित कर दिता कि कोई भी इंसान जाति करके जड़ा नीवा नहीं हुंदा, वो अपने गुणा करके उच्चा जड़ा हो जाता है। अज देश के विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बहुत ही खतरे दे विच है। अज आपां सारे जने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ चाहिए है कि अज असीं उन्हां दे विचारां दे उपर चलीए।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਪਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜੋ ਕੈਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो 1 तरीक तो बहुत सारे चैनल के उत्ते तुसीं देख सकते हो, शब्द सुन सकते हो, यूट्यूब से सुन सकते हो। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि इस शब्द में सुनने की कृपालता करो, इस रागी जथे का मान सत्कार ਵਧਾਈਏ। तो सारियां इस कीर्तनी जथे ਨੂੰ ये ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ कैट ਕੱਟਣ ਤੇ। तो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि बेनती स्वीकार करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।